صرف دیکھنے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم کی آگ میں سلاخیں ڈالی جائے گی. اب آپ سے پوچھتا ہوں تو جو کسی کے ساتھ بدکاری کرے, کسی کے ساتھ زنا کرے, اس کا کیا انجام ہوگا؟ اب اس کا انجام بھی ذرا سن لے. اس لیے کہ آج زنا کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے, آج بدکاری کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے. سن لو, اللہ اکبر. لڑکیوں سے دوستی رچانے والوں, اللہ اللہ, اگر آج کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے تعلقات قائم نہ کرے, اس سے ناجائز دوستی نہ کرے, تو دوستوں اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو مرد نہیں ہے, تو بیکورڈ ہے, تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں. ارے نادان, وہ زندگی کیا جس میں لڑکی کی دوستی نہیں؟ ابھی جوانی میں ہوج موج کر لو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اچھی طرح سن لو, جو جوانی میں گندگی کرتے ہیں, جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں, جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں, یاد رکھنا جو اللہ طاقت دینے والا ہے وہ اللہ طاقت چھیننے والا بھی ہے. جوانی کے نشے میں میرے اللہ کو اعلان جنگ کا چیلنج کرنے والوں, جو طاقت دینا جانتا ہے وہ طاقت چھیننا بھی جانتا. کرنا یعنی کسی عورت پر کسی مرد کا پاپ کی نظر ڈالنا, غلط نظر ڈالنا, بد نظری کا شکار ہونا, اللہ اکبر, اور کسی عورت کا کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھنا, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے میرے محبوب آپ ایمان والوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. یاد رکھنا اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو. آج فلمیں دیکھ کر, سیریل دیکھ کر لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے, چکر مکر چلتے ہیں, گندی فلمیں دیکھتے ہیں, گندی پکچریں دیکھتے ہیں. کوئی عورت سامنے آ جائے, بلکہ اب تو حالات اتنے گندے ہو چکے ہیں, حالات اتنے برے ہو چکے ہیں, محلے میں کوئی لڑکی, محلے میں پڑوس کی اگر نظروں سے اگر گزر جائے تو ہم اس پر بھی پاپ کی نظر ڈالتے ہیں, اس پر بھی گندی نظر ڈالتے ہیں. سن لو, اپنی آنکھوں کو آوارہ نہ کرو, اپنی آنکھوں کو پاپی نہ کرو. مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں اچھی طرح سے سن لو, میرے اور تمہارے سچے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا, جس مرد نے کسی عورت کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا, یا کسی عورت نے کسی مرد کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا, میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائے گی. یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے. جہنم کی آگ کیا ہے؟ اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ, یعنی اللہ اکبر, 69 درجہ زیادہ, 69 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ تیز و ترار ہے. یعنی کہ دنیا کی آگ کو اگر 69 درجہ ایسی حرارت اور بڑھائی جائے تو کتنی تپش ہوگی, کتنی حرارت ہوگی. اللہ کے سچے نبی غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ حرارت ہے. یعنی کہ جہنم کی آگ کو اللہ اکبر 70 مرتبہ جب رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی ہے. آپ اندازہ کریں دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے, تو اس سے 69 درجہ زیادہ جو آگ میں حرارت ہوگی, جو آگ میں تپش ہوگی, اس کی حرارت کا عالم کیا ہوگا. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں عورتوں کو گندی نظر سے دیکھنے والے, عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے, ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. میری قوم کے جوانوں, یہ گناہ بے لذت کیوں کرتے ہو؟ کسی لڑکی پر نظر پڑے تو اس کو بہن کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر بڑی ہو تو اس کو ماں کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر چھوٹی ہو تو اس کو بیٹی کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہر عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے. سن لو, جس کی آنکھیں اتنی کمزور ہو, جس کی آنکھیں اتنی نازک ہو, اگر ہمارا پلک کا بال ٹوٹ کر ہماری آنکھ میں آ جائے تو بتاؤ ہم اس کو برداشت کر پاتے ہیں؟ اپنی ہی پلک کا بال اگر اپنی آنکھ میں ٹوٹ کر کے آئے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں, جب تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اس وقت
इन आंखों का क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। अगर अम्मी या बहन प्यास काट रही हो और कटती हुई प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात जो नजर भी नहीं आते, अगर वो प्यास का जर्रा हमारी आंख में चला जाए तो बताओ क्या हमारी आंख उसको बर्दाश्त कर पाती है? नहीं कर पाती ना। वो प्यास का जर्रा जो नजर भी नहीं आता, अगर वो आंख में चला जाए तो आंखें हमारी इतनी कमजोर हैं, आंखें हमारी इतनी नाजुक हैं कि नजर न आने वाला वो जर्रा आंखों को रुला देता है, आंखों को लाल कर देता है, आंखों को सुर्ख कर देता है। बताओ जब प्यास के नन्हे जर्रात हमारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती तो जहन्नम की आग की सलाखें हमारी आंखें कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? दुनिया के अंदर जवानी की रंगरेलियों में, दुनिया के अंदर जवानी की मौज मस्तियों में लड़कियों के साथ हराम ताल्लुकात बनाने वालों, नाजायज ताल्लुकात बनाने वालों, कभी गौर किया सिर्फ देखने पर इतना बड़ा वबाल है, सिर्फ देखने पर इतना बड़ा अजाब है कि जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। अब आपसे पूछता हूँ तो जो किसी के साथ बदकारी करे, किसी के साथ ज़िना करे, उसका क्या अंजाम होगा? अब उसका अंजाम भी जरा सुन ले। इसलिए कि आज ज़िना को फैशन का नाम दिया जा रहा है, आज बदकारी को फैशन का नाम दिया जा रहा है। सुन लो, अल्लाह अकबर। लड़कियों से दोस्ती रचाने वालों, अल्लाह अल्लाह, अगर आज कोई नौजवान लड़का किसी लड़की से ताल्लुकात कायम न करे, उससे नाजायज दोस्ती न करे, तो दोस्त उसको ताना देते हैं कि तू मर्द नहीं है, तू तो बैकवर्ड है, तुझे जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं। अरे नादान, वो जिंदगी क्या जिसमें लड़की की दोस्ती नहीं? अभी जवानी में हौज मौज कर लो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छी तरह सुन लो, जो जवानी में गंदगी करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, याद रखना जो अल्लाह ताकत देने वाला है वो अल्लाह ताकत छीनने वाला भी है। जवानी के नशे में मेरे अल्लाह को ऐलान जंग का चैलेंज करने वालों, जो ताकत देना जानता है वो ताकत छीनना भी जानता है। जवानी के नशे में अगर पाप के शीश में तामीर करोगे तो अल्लाह अकबर, जो अपनी जवानी को गुनाहों में गुजारते हैं, खुदा उनका बुढ़ापा इतना इबरतनाक बना देता है, खुदा उनका बुढ़ापा इतना बदतरीन बना देता है कि वो मौत मांगते हैं तो भी उनको मौत नहीं आती। वो पैर रगड़ते हैं और मौत तलब करते हैं और रो रो करके, छुप छुप कर रो रो कर कहते हैं पता नहीं क्या गुनाह हो गया जो हम इतना तबाह हो रहे हैं, हम इतना बर्बाद हो रहे हैं। याद रखना, दौलत का नशा हो या जवानी का नशा हो या ताकत और कुव्वत का नशा हो, अल्लाह के गज़ब को चैलेंज मत करो। कोई देखे न देखे, अल्लाह सबको देख रहा है। रात की तारीकी में गुनाह करने वालों, दिन के उजाले में गुनाह करने वालों, तन्हाई में गुनाह करने वालों, सुन लो, हम किसी ऐसे खुदा को नहीं मानते जो मिट्टी और पत्थर का है। हम तो उस खुदा को मानते हैं जो हमारी शरीयत से ज्यादा करीब है। कुरान कहता है हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। उस अल्लाह से डरो। आप क्या समझते हो? फिरौन को अल्लाह ने दौलत दी, लेकिन फिरौन ने अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह ने उसे मोहलत दी, उसने नाफरमानी की। अल्लाह ने उसे मोहलत दी, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। क्या दिन आया? अल्लाह ने उसको दरिया में गर्क कर दिया। अल्लाह ने उसको दरिया में डुबो दिया और उसकी लाश को जब दरिया ने निकाल करके फेंक दिया तो कुत्ते भी उसकी लाश को खाने के लिए तैयार न थे। कुत्ते भी उसकी लाश को खाने के लिए तैयार न थे। और आज तक फिरौन की लाश एक म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई है। न उसको कफन नसीब है, न उसको कब्र नसीब है। क्या आप यही चाहते हैं? फिरौन की लाश हर दौलतमंद को पुकार पुकार कर इबरत की दावत दे रही है। अगर दौलत के नशे में अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो मेरा अंजाम देख ले। अरे तू तो
किसी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, तू तो किसी कारखाने का मालिक हो सकता है, तू तो किसी खेत और खलियान का मालिक हो सकता है। फिरौन तो इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक था, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद भी उसको ना कफन नसीब हो सका, ना उसको दफन नसीब हो सका। इससे क्या पता चला? गुनाह मत करो। जहाँ गुनाह है वहां फना है। याद रखना, गुनाह करके इंसान को लज्जत तो मिल सकती है, लेकिन गुनाह करके इंसान को इज्जत नहीं मिल सकती। चंद लम्हे की लज्जत के लिए आखिरत की इज्जत को तबाह न करो। एक दिन मरना है मेरे भाई। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है। कुछ तो आखिरत का ख्याल करो। अब क्या गुनाह ही रह गए हैं? अल्लाह अकबर।